الشيخ محمد نبي البنتني وصولهما وفرائهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والشعبة الثالثة عشرة التوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة الثالثة عشرة التوكل. قال الله تعالى فتوكلوا إن كنتم مؤمنين والتوكل ثلاث درجات. الأولى أن يكون حاله في حق الله تعالى وفي الثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل. الثانية أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل في حق أمه فإنه لا يعرف غيرها ولا يفزع إلى أحد سواها ولا يعتمد إلا إياها. فإن رآها تعلق بها في كل حال وإن نابه أمر في غيبتها كان أول سابق إلى لسانه يا أمة وأول خاطر على قلبه أمه فإنه قد وثق بكفالتها وشفقتها ثقة تامة. الثالثة أن يكون بين يدي الله في حركاته وسكناته
مثل الميت بين يدي الغاسل لا يفارقه إلا أن يرى نفسه ميتا تحركه القدرة الأزلية كما تحرك يد الغاسل وهو الذي قوي إيمانه بأنه تعالى مجرم بالحركة وهذا أعلى الدرجات والأولى أدناه والثانية أقوى من الأولى قال الناظم واحبب نبيك ثم عظم قدره وابخل بدينك ما يرى بك معزم ذكر النازم في هذا البيت ثلاث شعب فيقال على نسق ما تقدم والشعبة الرابعة عشرة حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين والمراد بالناس غير هؤلاء المذكورين من القرابة والمعارف والجيران والأصحاب وغيرهم وحب الرسول وعين حب الله تعالى وكذلك حب العلماء والأتقياء لأن الله تعالى يحبهم وهم يحبونه وكل ذلك يرجع إلى حب الأصل ولا يتجاوزه إلى غيره ولا محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالى ولا مستحق للمحبة سواه والشعبة الخامسة عشرة تعظيم قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعرف علو قدره ويراعي الأدب عند ذكره وسماء اسمه وحديثه ويكثر الصلاة والسلام عليه ويعتني باتباع سنته قال تعالى لا ترفعوا أصواتكم
صوت النبي الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. والsyu'batu tsalitsata asyarata, cabang iman yang ke-13, at-tawakkulu, bertawakal kepada Allah. Bahasanya tawakkul, kita sering bilangnya tawakal. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fatawakkalu, maka bertawakallah kalian kepada Allah. In kuntum mu'minina, jika kalian benar-benar termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu adalah seseorang memasrahkan semua hal, semua kejadian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa dia mementingkan atau tanpa dia memikirkan sebab-sebab yang ada. Jadi kalau udah misalnya batuk, kemudian usaha ikhtiar minum obat, kemudian baca bismillah, kemudian pasrahkan semua kepada Allah. Udah sembuh, kita lupain itu semua sebab-sebab yang ada, sebab minum obat, sebab ke dokter, sebab minum air putih. Karena semua adalah yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawakal namanya. Jadi kita menghilangkan dari diri kita sebab-sebab yang ada. Jadi bukan karena sebab minum obat, bukan obatnya yang bikin sembuh kita, bukan dokter yang bikin sehat kita, tapi semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan tawakal. Seseorang memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan sebab-sebab yang ada. Wa tawakkulu thalathu darajatin, dan tawakal ini ada 3 derajat. Jadi tetap seseorang berupaya, berusaha, ikhtiar, hukumnya wajib. Tapi setelah dia mendapatkan, dia yakin, dia pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan tuh, dia nggak pikirin, dia tinggalkan sebab-sebab yang ada. Jadi bukan karena dia kerja dapat duit, bukan karena dia minum obat kemudian dia sembuh, enggak. Semua dia pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan tawakkul atau at-tawakkal. Kemudian tawakal ini ada 3 derajat, 3 tingkatan. Al-ula, yang pertama adalah an yakuna haluhu fi haqqillahi ta'ala wa fi ittiqati bi kafalatihi wa inayatihi. Seseorang keadaannya pada hak Allah Ta'ala dan percaya dengan jaminan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kahalihi fi ittiqati bil wakili, seperti keadaannya dia percaya dengan seorang yang dia wakilkan. Ini yang pertama. Yang pertama, dia punya keadaannya kepada Allah dan percaya kepada Allah seperti keadaannya dia percaya kepada seorang wakil. Ini yang pertama. Yang kedua, al-thaniyatu, yang kedua, an yakuna haluhu ma'allahi ta'ala, keadaannya bersama Allah Ta'ala, kahali tifli fi haqqi ummi, seperti seorang anak kecil di hadapan ibunya. Fa innahu la ya'rifu ghairaha, maka sungguhnya ini anak kecil tidak mengenal selain ibunya. Yang dia tahu, yang dia kenal hanya ibunya. Wala yafza'u ila ahadin siwaha, dan ini anak kecil tidak pernah minta tolong kecuali kepada ibunya. Wala ya'tamidu illa iyyaha, anak kecil ini tidak pernah bersandar kecuali hanya kepada ibunya. Fa in ra'aha, apabila ini anak kecil melihat ibunya, ta'allaqa biha fi kulli halin, maka dia akan bergelantungan kepada ibunya dengan keadaan apapun. Wa inna lahu amrun fi ghaibatiha, dan jika ini anak kecil tertimpa satu perkara, satu masalah pada waktu ibunya enggak ada, kana awwalu sabiqin ila lisanihi, yang pertama kali terucap di lisannya adalah kalimatnya ya ummah, wahai ibu, wahai mama. Itu yang pertama kali. Jadi keadaan yang kedua, seorang yang bertawakal kepada Allah seperti seorang anak kecil kepada ibunya. Dia nggak mengenal kecuali ibunya, dia nggak pernah minta tolong kecuali hanya kepada ibunya,
nggak pernah bersandar kecuali kepada ibunya. Kalau ibunya ada, dia lihat langsung lentotan. Kemudian kalau terkena satu musibah, satu perkara, pasti ibunya nggak ada, pasti yang diingat adalah yang terucap kalimat ya ummah, wahai ibu aku. Wa awwalu khatirin ala qalbihi ummuhu. Yang pertama kali terbesit di hatinya adalah ibunya. Fa innahu qad wathiqa bi kafalatiha wa syafaqatiha thiqatan tammatan. Maka sungguhnya ini anak kecil telah percaya dengan penjaminan, dengan kasih sayang kepada ibunya, dengan kepercayaan yang sangat maksimal. Ini yang kedua. Tawakal seseorang itu seperti tawakalnya seperti seorang anak kecil kepada ibunya. Al-thalithatu, yang ketiga, an yakuna baina yadayillahi fi harakatihi wa sakanatihi. Orang yang bertawakal, seorang mukmin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pada geraknya, pada diamnya, mithlul mayyiti baina yadayil ghasili la yufariquhu. Seperti seorang yang sudah meninggal dunia di hadapan orang yang mandikannya, tidak pernah berpisah dari orang yang mandikannya. Jadi udah pasrah aja udah. Kami orang yang mandiin, mau diapain, kayak mau dibalik ke sebelah kanan, mau ke sebelah kiri, mau diangkat, dipasrahkan saja semuanya. Illa kecuali an yara nafsahu maitan tuharrikuhul qudratul azaliyatu kama tuharriku yadul ghasili. Ini orang, dia melihat dirinya sebagai seorang yang mati, yang digerakkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tangan dari orang yang memandikan menggerakkan tubuh dari orang yang telah mati. Itu merupakan tawakal yang ketiga. Semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara full, secara maksimal. Jadi dia punya gerakannya, diamnya, semua atas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yuqawwiya imanuhu. Inilah orang mukmin yang kuat imannya. Jadi udah dia pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi annahu ta'ala mujrin lil harakati. Orang mukmin ini orang mukmin yang kuat imannya, dia yakin bahwa Allah lah yang menggerakkan semua gerakan-gerakannya. Dia mau ngapain, yakin semua Allah yang menggerakkan selama dalam kebaikan. Wa hadza a'la darajati. Inilah merupakan derajat tawakal yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Dia pasrahkan kehidupannya seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ula adnaha. Yang pertama, paling rendah derajat tawakal yang pertama itu seperti dia percaya kepada seorang wakilnya. Kemudian watsaniyatu aqwa minal ula. Yang kedua, lebih kuat dari yang pertama, seperti seorang anak kecil kepada ibunya. Jadi yang paling tinggi adalah derajat tawakal yang ketiga. Seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti seorang yang meninggal dunia di hadapan orang yang memandikannya. Qala an-nazimu, berkata an-nazim, penyair bait syair rahimahullah, wahbub nabiyyaka thumma azim qadrahu wa bakhal bidinika ma yura bika ma'zamu. Zakaran nazimu fi hadzal baiti thalatha syu'abin. An-nazim, penyair, menyebutkan pada bait syair ini ada 3 cabang iman. Fayuqalu ala naski ma taqaddama, maka dikatakan sesuai dengan urutan yang sebelumnya. Wasyu'batur rabi'ata asyrata, cabang iman yang ke-14, hubbu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina, sampai aku, kata Rasulullah SAW, lebih dia cintai daripada dirinya, hartanya, anaknya, orang tuanya, bahkan semua orang. Jadi yang paling dicintai di hatinya hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk cabang iman yang ke-14. Wal muradu bin nasi, yang dimaksud dengan orang lain atau semua orang adalah ghairu haula'il madhkurina,
selain yang disebutkan di atas tadi. Yang pertama, minal qarabati, lebih dicintai Nabi Muhammad ketimbang kerabat-kerabatnya, wal ma'arifi, kenalan-kenalannya, wal jirani, tetangga-tetangganya, wal ashabi, sahabat-sahabatnya, wa ghairihim, dan yang lain-lainnya. Jadi semua tidak ada di hatinya. Yang paling dia cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini masuk cabang iman yang ke-14. Wa hubbur rasuli, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa ainu hubbillahi ta'ala, itulah merupakan sesungguhnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cinta kepada Rasulullah SAW itu merupakan hakikatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya demikian, cabang iman yang ke-14 ini adalah seorang mukmin dia menancapkan di hatinya kecintaannya hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika hubbul ulama'i wal atqiyai, demikian juga cinta kepada para ulama dan cinta kepada orang-orang yang takwa kepada Allah. Sama tuh, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, juga cinta kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'annahu Allah ta'ala yuhibbuhum wa hum yuhibbunahu, karena Allah mencintai para ulama, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga kita ada kesunahan, bahkan di antara para ulama ada yang mengatakan kewajiban untuk cinta kepada para ulama dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzalika yarji'u ila hubbil asli, semua itu kembali kepada kecintaan asalnya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yatajawazuhu ila ghairihi, tidak melampaui kepada selainnya. Fala mahbuba bil haqiqati inda dawil basairi illallahu ta'ala, tidak ada yang dicintai pada hakikatnya menurut orang-orang yang memiliki mata hati kecuali hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hati kita, cinta kita kepada paling tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang merupakan hakikat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala mustahiqqa lil mahabbati siwahu, dan tidak ada hak untuk dicintai hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk cabang iman yang ke-14 adalah cinta di hati kita penuh maksimal hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syu'batul khamisata asyrata, cabang iman yang ke-15, ta'zimu qadri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan pangkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mengagungkan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, bi an ya'rifa 'uluwa qadrihi, seseorang mukmin dia mengetahui pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pangkatnya paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara seluruh makhluk Allah yang paling tinggi adalah pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, wa yura'iyal adaba inda dzikrihi, menjaga adab ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita panggil Muhammad, kita sebut Muhammad, enggak boleh, hukumnya haram, yaitu fatwa daripada Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Rabi radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan bahwasanya seorang mukmin laki perempuan tidak diperbolehkan menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan tanpa menyebutkan kalimat Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah yang Maha Mulia tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan nama beliau. Allah panggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Makanya tidak diperbolehkan seseorang muslim, seorang mukmin laki perempuan untuk menyebutkan nama Nabi Muhammad hanya dengan Muhammad saja. Jadi mesti disebutkan dengan kalimat Nabi Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang mukmin dia menjaga adab ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasama ismihi, juga menjaga adab
ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa hadithihi, menjaga adab ketika mendengar hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, seseorang mengetahui pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Wa yukthirus salata wassalamu alaihi, memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keempat, wa ya'taniya fi ittiba'i sunnatih, memaksimalkan diri dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian fawqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syu'batus sadisata asyrata, cabang iman yang ke-16, al-bukhlu bidinil islami, bakhil, kikir dengan agama Islam. Bagaimana maksudnya ini? Kita mesti bakhil, kita mesti kikir dengan agama Islam. Ka'an yakunal qatlu wal idkhalu fin nari, seseorang dibunuh atau dimasukkan dalam neraka, dalam api, itu ahabbu, lebih dia cintai, ilaihi minad dukhuli fil kufri, ketimbang dia masuk dalam kekafiran. Ketimbang dia masuk jadi orang kafir, mendingan dia dibunuh atau mendingan dia masuk dalam api sampai dia mati. Itu yang dibilang adalah al-bukhlu bidinil Islam. Seseorang itu bakhil, seseorang itu pelit dengan agama Islam. Yang kedua, wa ya'rifa anna dinahu a'azzu alaihi min jami'i auladihi wa amwalihi. Dia tahu bahwasanya agama Islam lebih mulia daripada anaknya, daripada semua hartanya. Makanya dia mesti apa? Cabang iman yang ke-16, mesti seseorang itu bakhil dengan agama Islam, yaitu pikir dengan agama Islam. Hukiya, dihikayatkan, anna Umar bin Abdul Aziz fi waqti khilafatihi, bahwasanya Sayyidina Imam Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, pada waktu beliau menjabat sebagai khalifah, arsala jama'atan ila Rumi li ajlil ghazwi, dia kirim sekelompok sahabat-sahabatnya untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Fanhazamu, kemudian mereka kalah. Wa asara wa usira isyruna sahsyan minhum, dan tertahan 20 orang dari muslimin. Wa amara Qaisur Rumi wahidan minhum, dan Kaisar Romawi memerintahkan satu orang dari yang tertahan 20 orang, diambil satu orang yang tertahan, an yadkhula fi dinihi, agar ini orang masuk ke dalam agama Nasrani, wa ya'budus sonama, dan menyembah berhala. Wa qala, Kaisar Romawi ini mengatakan, in dakhalta fi dini, apabila engkau masuk agama aku, masuk agama Nasrani, wa sajadta lis-sanami, engkau sujud kepada berhala, aj'alka amiran fi baldatin 'azimatin, aku akan jadikan kau sebagai amir, seorang pejabat pemerintah di sebuah negeri yang besar. Wa u'tikal 'alama wal khul'a wal ku'usa wal buqa, aku akan berikan kepada engkau bendera, kemudian juga aku akan berikan kepada engkau harta yang banyak, kemudian aku berikan kepada engkau gelas, kemudian wal buqa, dan trompet. Ini merupakan tanda kejayaan seseorang, kekuasaan seseorang tuh. Allah berikan, dia berikan bendera, dia berikan harta yang banyak, dia berikan gelas, dia berikan kemudian al-buq, yaitu trompet. Wa illam tadkhul fi dini, kalau engkau tidak mau masuk agama aku, tetap agama Islam, aqtulka wa adrib unuqaka bisayfi, aku akan bunuh engkau dan aku akan penggal lehermu dengan pedang ini. Faqala, maka ini Muslim bilang, la abi'ud dina bid-dunya, aku tidak menjual agama dengan dunia. Tetap keras ini orang mukmin, dia bakhil dengan agama Islam. Fa'amara biqatlihi, maka Kaisar Romawi nyuruh biar ini orang dibunuh.
faqutila fil maidani, terbunuh di sebuah lapangan terbuka. Wa duriba unuquhu bisayfi, kemudian dipenggal lehernya dengan pedang. Pada ra'sahu fil maidani, muter kepalanya di lapangan tersebut. Udah dipenggal, muter kepalanya sampai mati. Udah mati, udah terpisah kepala dari badannya. Wa kana yaqra'u hadhil ayat, tapi ini kepala masih bisa membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kepalanya udah apa tuh? Udah pisah dari badannya, tapi masih bisa menyebutkan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bakhil ini orang dengan agama Islam, tetap keyakinannya teguh dengan Islam, mau dibunuh, mau dicemplungin di api, tetap dia mesti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Faghadiba Qaisarun wa akhadha tsaniyah, marah ini Kaisar Romawi, diambil orang yang kedua. Waqala, kemudian sama di ngomongnya, udkhul fi dini, masuk dalam agama aku kau ini. Aj'alka amiran fi misrin kada, aku jadikan kau menjadi seorang pejabat di kota itu. Wa illa, kalau engkau tidak mau masuk agama aku, aqta'u unuqaka, aku akan penggal lehermu, kama qata'tu unuqa sahibika, sebagaimana aku telah penggal leher dari teman kau ini. Apa jawabannya? Faqala, maka dia bilang, la abi'ud dina bid dunya, aku tidak akan menjual agama dengan dunia. Fa in kana laka wilayatu qadr ra'si, jika engkau punya wewenang untuk memenggal kepala aku ini, falaisa laka wilayatu qadil imani, engkau tidak punya wewenang kekuasaan untuk memenggal iman aku. Ya Allah, luar biasa. Fa'amara biqad'i ra'sihi, maka Kaisar Romawi ini dia perintahkan untuk memenggal kepala ini orang. Faquti'a, dipenggal. Wadaro, muter juga ini kepala. Kama daro ra'su sahibihi thalatha marratin, sebagaimana muter kepala temannya sebanyak 3 kali ini muter. Yang kedua dipenggal, udah copot kepala dari badan, muter 3 kali di lapangan sambil membaca kalimat ayat wa kana ar-ra'su yaqra'u hadhil ayata fa huwa fi 'aishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Ya Allah, kepala udah misah dari badan tapi masih bisa baca ayat Quran ini, fa huwa fi 'aishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Fa waqafa inda ra'sil awwali, kemudian terhentinya di sebelah daripada kepala yang pertama tadi. Dia berdua-duaan tuh, dua-duaan, kepala yang pertama dengan kepala yang kedua ngumpul di situ satu part. Faghadiba Qaisarun ghadaban syadida, maka Kaisar Romawi ini sangat marah dia. Wa amara an yu'khadha tsalitsu, perintahin lagi ambil orang ketiga. Wa qala, maka ini Kaisar Romawi dia bilang, ma taqulu anta, apa yang kau katakan? Engkau katakan, hal tadkhulu fi dini wa aj'alka amiran, apakah engkau mau masuk ke dalam agama aku dan aku jadikan kau sebagai seorang pejabat? Fa adrakathu syaqawatu, ini orang menjadi orang yang sengsara, orang yang hina dunia akhirat. Wa qala, maka dia bilang, dakhaltu fi dinika, aku masuk agama engkau. Wakhtartu dunya 'alal akhirati, aku pilih dunia ketimbang akhirat. Faqala Qaisarun li wazirihi, maka Kaisar Romawi ini bilang kepada menterinya, aktubu lahu mithalan wa u'tihi khul'an wa qusan wa alaman, aku akan catat baginya amthalan, ini amthal yang tadi itu dikasih semua itu, dia punya kekuasaan, wewenang segala macam. Dan aku berikan kepadanya khul'an, baju kebesaran, wa ku'usan, gelas, wa alaman, bendera, ini tanda, merupakan tanda kekuasaan seseorang. Aku akan berikan demikian, kata Kaisar Romawi. Wa qala waziruhu, berkata menterinya, ya Maliku, wahai raja, wahai Kaisar Romawi, kaifa
kaifa tu'tihi bi ghairi tajribatin. Salah ini barisnya nih, bukan tu'tihi tapi tu'tihi. Kaifa tu'tihi bi ghairi tajribatin, bukan alif itu, benerin itu bukan hamzah. Bukan kaifa u'tihi, tapi kalimatnya kaifa tu'tihi bi ghairi tajribatin. Bagaimana engkau akan berikan tanpa ada pengujian terlebih dahulu, tes dulu, uji dulu ini orang. Faqala al-wazir, maka berkata wazir, menteri ini, qul lahu, katakan kepadanya, in kunta sadiqan fi kalamika faqatul rajulan min ashabika usaddiq kalamaka. Jika engkau benar pada ucapan kau, mau masuk agama aku, maka bunuh dulu satu orang teman engkau, baru kami akan membenarkan ucapanmu. Jadi diuji demikian, suruh bunuh dulu satu orang temannya. Fa akhadal mal'un wahidan ashabihi faqatalahu. Ini mal'un, orang yang terkutuk, dia ambil satu orang sahabatnya, kemudian dia bunuh sahabatnya satu orang ini. Fa'amara al-malikul wazirah an yaktuba lahul mita'alah. Maka Kaisar Romawi ini merintahkan pada menterinya untuk memberikan semua yang tadi dia janjikan. Faqala al-waziru lil maliki, maka menteri ini berkata kepada Kaisar Romawi tersebut, hada laisa minal aqli an tusaddiqa kalamahu. Ini enggak sesuatu yang masuk akal engkau membenarkan ucapannya. Fa innahu ma ra'a haqqa akhihi alladhi wulida ma'ahu wa nasha'a ma'ahu. Maka ini orang tidak menjaga hak dari saudaranya yang lahir bareng, gede bareng, masih dibunuh juga. Fa kaifa yar'a haqqana. Bagaimana dia akan menjaga hak kita? Temannya aja dimakan, dibunuh, apalagi kita orang semua ini. Fa'amara biqatlihi. Akhirnya bukan dapat dunia, bukan, disuruh dibunuh juga ini orang yang tadi dia mal'un, terkutuk. Faquti'a, terputuslah dia punya kepalanya, ra'suhu wadara fil maidani, dan muter di lapangan thalatha marratin, 3 kali. Wa kana ar-ra'su yaqra'u hadhil ayat. Sama, ini kepala yang muter bisa baca ayat, tapi yang dibaca ayat adab, yaitu kalimatnya afaman haqqa alaihi kalimatul adabi afa anta tunqidu man fit nari. Artinya ini orang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa waqafa fi tarfil maidani, maka dia terhenti di ujung lapangan. Walam yahdur inna ra'saini, dan dia enggak bersama-sama dengan 2 kepala teman yang tadi sudah mati. Fasara ila iqabillahi, maka ini orang mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minadh dhalali, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Faqala an-nazimu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban
النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.